பிரபஞ்சத்துக்கே அடிப்படை அப்படின்னு அவங்க அறிவியல் பூர்வமாகவும் சொன்னாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது பிராணவாயு, ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது எரிவாயு. இந்த 2 வாயும் சேர்ந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பயங்கரமாக தீ பிடிக்கும். ஆனால் அதே சமயம் இதை நெருக்கமாக வைக்கும் பொழுது, அழுத்தத்தில் வைக்கும் பொழுது தண்ணீர் அப்படிங்கிற நீரையே அணைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி பிறக்குது. Nataraja is the king of cosmic dance. He balances the universal energy. Once there was an asura named Apasmara who did penance to please gods. As a reward for his devotion, he was rewarded with power to cause seizures and epilepsy in people. He had ability to erase anybody's memory and to remain immortal. One day he made goddess Parvati forget her powers. Even the people started fighting with each other because of him. This enraged Lord Shiva. Lord Shiva decides to defeat Apasmara to restore balance and harmony on earth. Lord Shiva takes the form of Nataraja and performs the cosmic dance Tandava to crush Apasmara under his right foot. Since Apasmara had to be immortal, Lord Shiva as Nataraja decided to be in this position of crushing Apasmara eternally. It is believed that the cosmic dance was performed in Chidambaram. Lord Shiva as Nataraja performs his Natana includes the last year creation dance and Tandava destruction dance. Sculpture in Kailashanathar temple seems to be depicted. There lived some sages along with their wives. These sages were very learned in Vedas. Through their knowledge of mantras and through the performance of yajnas, they had acquired a lot of siddhis or ama at the pursuit of punyam through good deeds, pursuit of wealth, and Lord Shiva wanted to teach them a lesson that all these material acquisitions can never give permanent happiness or security. He appeared before the sages as the handsome Bhikshatana, a naked mendicant with a begging bowl in his hand. Vishnu, in the form of the seductress Mohini, accompanied him. The wives of the sages were enamored by the handsome man who radiated brilliance and power. Like the gopis who forgot themselves in the presence of Lord Krishna, these wives too forgot themselves in Bhikshatana's presence. They danced and sang with joy and followed him everywhere. They were so intoxicated with desire that they did not even notice their clothes slipping from their bodies. This infuriates the sages. They use all their powers to destroy Bhikshatana. First, they conjure up a tiger and send it towards him. He effortlessly kills the tiger and makes a garment for himself with its skin. Then they hit him with a ball of fire. He just grabs it and makes it his plaything. They send a snake after him and he wears it as an ornament. Then they send a demon to destroy him. Bhikshatana subdues him effortlessly and dances on top of him. Shiva is normally seen with a snake around his neck, dancing on a demon, wearing tiger skin and holding a fire in his hand. This story tells us how he acquired these accessories. Love and attraction are often confused, but they are actually quite different. Love is a deep, emotional feeling of affection and caring for someone, while attraction is more of a physical response. Attraction is what we feel when we are physically attracted to someone, often based on their looks. Love, on the other hand, is a much deeper emotion that is based on caring, respect, and trust. While you can be attracted to someone without loving them, it is impossible to love someone without being attracted to them. இறுதியா என்ன சொல்ல வரேன்னா, சைவம் சாப்பிட்றவங்க சைவம் சாப்பிடலாம், அசைவம் சாப்பிட்றவங்க அசைவத்தை சாப்பிடலாம். ஆனா இப்ப ரெண்டுத்துலயுமே கலப்படம் இருக்கு. அதனால முடிந்த அளவு இயற்கையாக கலப்படமற்ற உணவை நம்ம சாப்பிட முயற்சிக்கணும். இருங்க ஒரு சிறிய விடயம் இருக்கு, அதை நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு போயிடலாம். நடராஜர் கோவில் சிதம்பரத்துல ஒரு நாள் ஒரு போட்டி ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, ஒரு காம்படிஷன் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷனு. அந்த டான்ஸ் காம்படிஷன்ல பங்கு பெறுறது 2 பேருங்க. ஒன்று பரமசிவனா உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும். அந்த பரமசிவன் யாருன்னா ஒரு லோக்கல் கை. அப்பதான் சற்று கன நேரத்தில் நமது தமிழ் கதாநாயகர்கள் அந்த ஒரு ட்ரிக்கை கையில் எடுக்கிறாப்புல, ஒரு ட்ரிக்கை வச்சிருக்காப்புல. தலைவன் அன்றவர் படம் போயிட்டாப்புல வாலண்டியரா. ஸோ இப்படி தூக்கணுவானுங்க என்ன வெளில வந்து
சரி, உண்மையான சிதம்பர ரகசியம் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இவரை நம்ம இதப்ப அண்டர்வேர் போடாம அப்படி காலத்துக்கு நிக்கிறதா சிதம்பரம் ரகசியம். இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அந்த கதை இருக்கிறது உங்களோட மனசை புண்பட்டுருச்சுனாக்கா அது அந்த கதையோட தப்பு. அந்த கதை அப்படிதான் இருக்கு, அதுதான் உண்மை கதை அப்படின்னு எழுதுன அந்த இந்து மதம் எங்கே போகிறது அப்படின்னு எழுதுன அவரு மேல தப்பு. இவருக்கு இன்னும் ஒரு ஆபாச கதை, அதாவது உண்மையாக நடந்த கதை, கட்டுக்கதையெல்லாம் இல்லை, அது தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் சொல்லுங்க, ஏமால கோச்சுக்காதீங்க. திராவிடன் ஏட்டிசம்ன்ற வெப்சைட்லயே வந்து போட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வெங்காயம் நிர்வாணமாக ஜெர்மனியில் நின்றது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய துறவு நிலையம். இதப்ப அண்டர்வேர் போடாம அப்படி காலத்துக்கு நிக்கிறதா சிதம்பரம் ரகசியம். அது பாலிச்சை விளைவு அல்ல. அதாவது மகாவீருக்கு அடுத்து இவர் தான் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சாராம். அந்த புகைப்படத்தை வெளியிடும் துணிவு பெரியாரியவாதிகளுக்கு மட்டுமே உள்ளதாம். அழகா அண்டர்வேர் போடாம போறான், அகத்தி கால தூக்குறா, பிரைஸ் வாங்குற வந்துட்டே இருக்கோம். அழகா அண்டர்வேர் போடாம போறான், அகத்தி கால தூக்குறா, பிரைஸ் வாங்குற வந்துட்டே இருக்கோம். பாத்தீங்களா, இதுதாங்க இவங்களோட பகுத்தறிவு. ஆதிகால மனிதன் கூட தன் உடலை மறைப்பதற்கு இலைகளை பயன்படுத்தலாம். ஆனா இவங்க இருக்காங்களே, இப்ப சொல்லுங்க, இந்த தத்துவ வடிவம் ஆபாசமானதா இல்ல இது ஆபாசமானதா? இப்படியே போ, உன்னை வீட்லயும் சேர்க்க மாட்டாங்க, ஊருக்குள்ளேயும் சேர்க்க மாட்டாங்க. நாய் கண்டா விடவே விடாது, ஓடி போய் சுடுகாட்டுல படுத்துக்க. அடுத்த வருஷம் இதே மாசம் இதே தேதி இதே ஈயத்தை ஒரு சமாதியில வந்து பூசுறேன். நல்லா கேட்டுக்கிட்டீங்களா நம்பிக்கை துரோகி? ஐயோ, நம்பிக்கை துரோகி நான் சொல்லல, அதுவும் கூகுள் தான் சொல்லுது. அதனால நீங்க என்ன திட்டக்கூடாது, கூகுளை போய் தான் திட்டணும். இனிமேலும் இந்த ஆரிய கதைகளை கொண்டு தமிழர்களை குழப்பி விடலாம் நினைச்சிடாதீங்க திராவிடர்களே. ஏன்னா இது சத்தியயுகம், நீங்க கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. பிரம்மா, காத்தல் விஷ்ணு, அழித்தல் சிவபெருமான். ஆனா இந்த நடராஜர் சிலையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 விஷயங்களும் நடராஜர் ஒருத்தர் தான் பண்றாரு அப்படிங்கிறத உணர்த்தும். ஏன்னா ஹிந்துசம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மதத்தையே நீங்க உத்து நோக்குனீங்கன்னா அதுலயே சொல்லப்படும் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இவங்க 3 பேரையும் படைத்ததே சிவபெருமான் தான் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அப்படி இருக்கும்போது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் அது வந்து சிவன் தானே. இந்து மதத்தின் ஒட்டுமொத்த அடையாளமாக இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு ஒரு உருவம் தரணும். இந்த உருவத்தை தர்றதுக்காக ஒரு குச்சியோ இல்ல ஒரு மரமோ நட்டாம். அது பூமியிலிருந்து ஆகாயத்து வரைக்கும் நீண்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு குச்சியை நடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சின்னதா ஒரு குழி ஒண்ணு தோண்டி அதுல ஒரு கம்பம் ஒண்ணு நட்டு பாருங்களேன். அது வந்து பூமியிலிருந்து ஆகாயத்துக்கு ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி தோன்றும். இதைதான் பண்டைய காலத்துல மக்கள் ஒரு கம்பம் நட்ட வச்சு அதை வந்து இறைவனா வழிபட்டாங்க. அதாவது இந்த கம்பம் நிலத்துல பதிஞ்சு இருக்கிறதுனால நிலம், அதற்கு மேல நீர், அதற்கு மேல நெருப்பு, அதற்கு மேல காற்று, அதற்கு மேல ஆகாயம் அப்படிங்கிறத உணர்த்தும். இப்ப இந்த 5 பூதங்களை வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு தெரிய வருது. அதாவது ஆதி மனிதனுக்கு. அப்ப எனர்ஜி வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசிக்ஸ்ல ஹீட், லைட், சவுண்ட் ஆர் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஹீட் ஒரு பிளஸ் மாதிரி ஒரு சிம்பிளை வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிறது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தரும் குறிப்பு. அதே மாதிரி கிறிஸ்துவ மதத்திலையும் பிளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வழிபடுறாங்க. ஆனா இந்த சிலுவை வழிபாடு அப்படிங்கிறது கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து யாராலையும் மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். இன்னும் இந்த உலகத்துல உள்ள பல பழங்குடி அதுவும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்தது சிவலிங்கத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும். சில பேர் அது வந்து ஆண்குறியும் பெண்குறியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சிலர் ஒரு ஆண்குறிக்காக இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டணும் முட்டாள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டாள்தனமா பேசுவாங்க. அதற்கு பின்னணி வேற ஒண்ணும் கிடையாது, அரசியல் தான். நம்ம அந்த அரசியலுக்குள்ள போக வேண்டாம், அறிவியலோடயே இருப்போம். இப்ப ஸ்லைட்டா கொஞ்சம் பேத்துக்கு இடிக்கும், அது எப்படிங்க அப்புறம் இன்னும் பழங்குடி மக்கள் வழிபாடுகள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்து பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதற்குதான் வரும். இப்ப இந்த பஞ்சபூதங்கள் பிளஸ் எனர்ஜி இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த நடராஜர் சிலையை நீங்க கரெக்டா பாருங்க. இதை சுத்தி இருக்கிற அந்த வட்டம் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த கேலக்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு கால்ல ஒரு மனிதனை மிதிச்சுட்டு ஆடுற மாதிரி இந்த இடத்துல சிவபெருமான போர்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கீழே ஆடுற ஒரு மனுஷனை தான் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா உயிர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பொதுவா நம்மன்னு சொல்லிக்கலாம். மேல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு மாயை.
இந்த மாயை தான் இந்த கீழே இருக்கிற மனுஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உணர்த்துறதுக்காக தான் மேலே இருக்கிற நடராஜர் இந்த கீழே இருக்கிற ஒரு மனிதன் மேலே ஆடுற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. இப்போ இந்த கீழே அந்த மனிதனை மிதிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த கால் பகுதி தான் நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை குறிப்பிடுது. அதாவது பஞ்சபூதங்கள்ல முதன்மையாக கருதப்படும் நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த குறிக்குது. அடுத்தது இன்னொரு கால் கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இருக்கும். இது நீரை குறிக்குது. நிலத்துக்கு மேல நீர் பகுதியை குறிக்கும். அதே மாதிரி இந்த கால் கீழே இருக்கிற காலை விட கொஞ்சம் மேல தூக்கி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவேன், ஆனா கொஞ்சம் ஃபன்னியா இருக்கும், ஆனா அது உண்மை. ஒரு வாய்க்கால்ல தண்ணி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தண்ணியை இன்னொரு பக்கம் தூக்கி விடணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவோம்? இறைச்சி விடுவோம். கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தண்ணியை இன்னொரு பக்கம் தூக்கி விடணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவோம்? நம்ம ஒரு காலை கீழே ஊனிட்டு இன்னொரு காலால அதை இறைச்சி விடுவோம். கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த நடராஜர் சிலையில இருக்கும் இந்த காலுடைய அமைப்பும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அதாவது ஒரு நீரை இறைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை தொடர்ந்து இந்த இரண்டாவது கால் நீரை குறிக்குது. அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் மேல போனா கை ஒண்ணு இருக்கு. இந்த கை கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கும். அது எதை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காற்று அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த குறிக்குது. அதே இன்னொரு கை பாத்தீங்கன்னா மேல நோக்கி இருக்கும். அது ஆகாயத்தை குறிக்குது. அது மட்டும் இல்ல, இப்போ நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் இந்த 4 விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம். இன்னும் நெருப்பு மட்டும் பாக்கி இருக்கு. நெருப்பு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த எனர்ஜி ஃபார்மையும் இந்த சிறது. இன்னொரு கையில நெருப்பு தகன்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். இது ஹீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஹீட் கிடையாது. அது லைட்டை உணர்த்தும். எப்படிங்க? நெருப்புன்னு சொல்லும் போது அது ஹீட்டு தானே பிரதிபலிக்கும். எப்படி லைட்டை பிரதிபலிக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதை தமிழ்ல சொல்லி பாருங்க. இந்த பக்கம் ஒரு கையில சிவபெருமான் உடுக்கை அடிக்கிறாரு. அங்கிருந்து என்ன உருவாகும்? ஒளி உருவாகும். இன்னொரு கையில நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அங்கிருந்து என்ன உருவாகும்? ஒளி உருவாகும். அதாவது இல்லைன்னா நேரம், அதாவது டைம். அடுத்தது பஞ்சபூதங்களான நெருப்பை பார்க்க போவோம். இந்த சிவபெருமானுடைய முக அமைப்பு ஒரு ரகசியத்தையும் 10ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடி கொண்டு காட்டியிருக்காங்க. கடுக்கன் மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு காதுல கமல் இருக்கும். சிவபெருமான அர்த்தநாரீஸ்வரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அணிகலன். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த நடனம் ஆடுற நடராஜரை சுத்தி ஒரு ஆடையும் பறந்து இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இந்த ஆடை பெண்ணை குறிக்குது. அது மட்டும் இல்ல, ஒரு பகுதியான மார்பு பகுதியும் ஒரு கை மறைக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இந்த உலகத்துக்கே நாகரிகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது தமிழனே அப்படிங்கிறத ரொம்ப மாதா சந்தேகத்துக்கே இடமில்லாத அவளிடமிருந்து நம்முடைய ஜனனம் ஆரம்பமாகிறது. ஜனனம் ஆரம்பமாகும் போது இந்த தாயினுடைய வயிற்றில் நாம் பிறக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வரம் வாங்கி பிறப்பதில்லை. அந்த இருவருடைய சந்தோஷத்தின் பலனாக ஆண்டவன் நம்மை அனுப்பி வைக்கிறார். அதனாலேதான் பிறப்பு என்பது ஆண்டவன் கொடுத்தது என்று அழைக்கிறார்கள் இந்துக்கள். ஆண்டவன் கொடுத்ததா? பிறகு தாய் தந்தை நிலை என்ன என்று கேள்வி கேட்கின்றவர்கள் இதை அறிய வேண்டும். தாய் தந்தையினுடைய விருப்பத்தின்படி ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ பிறக்கவில்லை. ஆண்டவனுடைய விருப்பத்தின்படியே நாம் ஜனிக்கிறோம். அதற்கு 2 கருவிகள், தாயும் தந்தையுமா. மாதவங்களை காட்டியவாறுதான் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஏன் கோவில்ல உள்ள பெரிய சிலைகளா இருந்தாலும் சரி, சிற்பங்களா இருந்தாலும் சரி, அதுல மேலாடைகள் இல்லாம மாதவங்களை காட்டியவாறுதான் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஏன் அமைச்சாங்க? இது பார்க்கும்போது முகம் சுளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே வேளையில நம்ம முன்னோர்கள் பெண்களை காட்சிப்படுத்தும் விதமா தான் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு இருக்கும். ஆனா அவங்க ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தாதான் இதுல இருக்கிற விஷயம் புரியும். அதாவது வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாம இருக்கிற பகுதி வெப்ப மண்டலம், அதாவது வெப்பம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதி. அதனாலதான் இங்க இருக்கிற பெண்கள் அந்த காலத்துல மேலாடைகள் இல்லாம தான் இருந்திருக்காங்க. அதை மையமா வச்சுதான் பெண்களை மேலாடைகள் இல்லாம காட்சிப்படுத்திருக்காங்க. பெண்களை காட்சிப்படுத்தும் விதமா தான் மேலாடைகள் இல்லாம சிற்பங்களா வடிச்சாங்கன்னு நினைக்கும் போது நாம இன்னொரு விஷயத்தையும் யோசிக்கணும். அது என்னன்னா, நாம வழங்கக்கூடிய பெண் தெய்வங்கள் கூட மேலாடைகள் இல்லாம தான் இருக்குது. அப்போ இதுல எந்தவித உள்நோக்கமும் இல்லாம தான் நம்ம முன்னோர்கள் செயல்பட்டிருக்காங்க.